नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। बालविवाहांना प्रोत्साहन देऊ नका, बाल संरक्षण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद। लग्नापूर्वी वयाचा दाखला तपासावा अशी सूचना। रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचा भाग म्हणून CPR फर्स्ट एडवर जनजागृती सत्र। जीव वाचवण्याचा CPRची भूमिका महत्त्वाची, SP अखिल महाजन। भाजप खासदार तेजस्वी यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस नेत्यांचे धरणे। तेलंगणाच्या जनतेची तातडीने माफी मागावी अशी कार्यकर्त्यांची मागणी। हरभरा खरेदी थांबल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले। सरकारने प्रत्येक दाणा खरेदी करावा अशी अन्नदात्यांची मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। बालविवाहांना कुणीही प्रोत्साहन देऊ नये, असे होऊ नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद म्हणाले। शनिवारी बाल रक्षक भवनामध्ये पुरोहितांसाठी जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला। आधी शुअर NGOने तयार केलेल्या या बालविवाह संबंधीच्या पोस्टरचे अनावरण केले। चांगले मुहूर्त आहेत म्हणून वय न पाहता लग्न करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे सांगण्यात आले। यासाठी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार बालविवाह करू नये म्हणून पुरोहितांसाठी जनजागृती कार्यक्रम घेतल्याचे त्यांनी सांगितले। अर्चकांनी सांगितले की ती सर्वजण ऐकतात हे लक्षात घेऊन वयाची खात्री केल्यानंतरच विवाह करावे असे ते म्हणाले। कमी वयात लग्न केल्यास आरोग्याच्या समस्यांबाबत मानसिक त्रास सहन करावा लागतो असे सांगण्यात आले। बालविवाह निर्मूलनासाठी आम्ही पूर्ण सहकार्य करू असे पुरोहितांनी सांगितले। వాళ్ళకి అవగాహన కల్పిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీ సభ్యులందరూ కలిసి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ విలేజ్ గా చేయడం అనేది ఇప్పటివరకు దాదాపు 90 నుంచి 92 విలేజెస్ కు మనం చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ విలేజెస్ గా చేయడం జరుగుతుంది। సో అదే విధంగా ఈ ఇంకా కొన్ని రోజులలో అవన్నీ కూడా ప్రతి గ్రామం కూడా బాల్య వివాహ రహిత గ్రామంగా కావాలి। మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇంకా బాల్య వివాహం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం ఒకవైపు జరుగుతూనే రేపు ఒకరోజు అక్షయ తృతీయ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజు మంచి ముహూర్తం ఉన్నదని పిల్లలు చిన్న పిల్లలను చూడకుండా అంటే ఏజ్ చూడకుండా కూడా కొంతమంది పెళ్లి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు। దాని గురించి స్టేట్ ఆఫీస్ నుంచి మనకు ఉత్తర్వులు రావడం జరిగింది। ప్రతి దగ్గర కూడా ఎక్కడైతే పెళ్లిళ్ళు జరిగేటువంటి ప్రదేశాలు ఉంటాయో ఆ ప్రదేశాలలో మరి బాల్య వివాహం జరగకుండా చూడడానికి మరి అందరికీ అవగాహన కల్పించాలని ఈరోజు బాల్ వివాహ ముక్త్ భారత్ కింద ఈ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరి ప్రతి గ్రామాన్ని ఈ సర్టిఫికేట్ ద్వారా, ఎందుకంటే అందరికీ అవగాహన కల్పించాలి, అందరు తెలుసుకోవాలి బాల్య వివాహం ఆ గ్రామ పంచాయతీలో ఉంటుంది। అక్కడ ఈ గ్రామ పంచాయతీ బాల్య వివాహం లేనటువంటి గ్రామ పంచాయతీగా పెడుతున్నాం। సో దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఎవరు ఆలోచన కూడా పెళ్లి అంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనేది आलोचना కూడా వాళ్ళకు రాకూడదు। अपघाताच्या वेळी जीव वाचवण्यास CPR महत्त्वाची भूमिका बजावतो असे जिल्हा SP अखिल महाजन म्हणाले। अराइव्ह अलाइव्ह सप्ताहाचा भाग म्हणून आदिलाबाद जिल्हा पोलीस विभागातर्फे रस्ता सुरक्षेवर जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात आले। याचा भाग म्हणून स्थानिक पोलीस AR मुख्यालयात रिम्सच्या या डॉक्टरांमार्फत डायल 100 ब्लू क्लोट स्पेशल पार्टी AR कर्मचाऱ्यांसाठी CPR फर्स्ट एडवर विशेष प्रशिक्षण घेण्यात आले। तर गोल्डन आवरमध्ये पीडितेला तातडीने वैद्यकीय मदत मिळवण्यास जीव वाचवण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते असे SPंनी सांगितले। CPR करण्यापूर्वी पीडित शुद्धीत आहे की नाही हे तपासावे, हृदयाचे ठोके थांबले असतील तरच CPR करावा अशी सूचना देण्यात आली। భుజాల మీద తట్టి పేషెంట్ అని రెస్పాండ్ అవుతారు అని చూస్తాం। సో భుజాల మీద తట్టి అతని పేరు పిలవండి, లేకపోతే హలో అంకులో అన్నానో తమ్ముడు అని పిలిచి వాళ్ళని చూడండి। అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు పలికిరు అని అంటే కాన్షియస్ ఉన్నారు అని అర్థం। కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్కి సడన్గా కంకషన్ వల్ల నరాలు అనేటివి పల్సేషన్ అనేవి పోతుంది। సో అలా చూడాలి ఒకటే టైంలో సేమ్ టైం ఈ ప్రెషర్ కిందికి పైకి ఇస్తూ ఉండాలి। ఈ ప్రెషర్ మన షోల్డర్స్ నుంచి రావాలి అండ్ ఈ ఎల్బోస్ అనేటివి స్ట్రైట్ ఉండాలి। సో ఇవన్నీ
దానికి 60 సెకండ్స్కి 100 to 120. 100 to 120 ఏంటంటే మనం నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మన హార్ట్ గుండె కొట్టుకునే రేట్ అనమాట. సో ఆ రేట్లో నువ్వు పైనుంచి గుండె కొట్టుకోవడానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు. సో విత్ ఇన్ ఇమ్మీడియట్గా 3 to 4 minutesలో ఇది స్టార్ట్. వాళ్ళు అదే చేస్తారు. पहले पूछना है पर नहीं आ रहा अरे ब्रीथिंग देना था చార్జ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ నువ్వు 108 అంబులెన్స్ కాల్ చేయి, లేకపోతే ఎవరైనా అనేది 30:2 చేయాలి. అంటే నిమిషానికి చిన్న పిల్లలు కూడా స్కూల్స్ వాళ్ళు కూడా అది కల్చర్ స్టార్ట్ అయింది, వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు. సో మీరు కూడా ఇది నేర్చుకోవాలి. చాలా ఇది ఈజీ, ఎంత డిఫికల్ట్ లేదుగా ఉన్నా. ఇక్కడ అందరు సీనియర్ ఏఎస్ఐ ట్రైన్డ్ ఉన్నారు నాకు అనిపిస్తుంది. సో వీళ్ళే అందరికీ తెలుసు. సో మీ యంగ్ పిల్లలకి చాలా ఈజీ నేర్చుకోవాలి. ఈ డాక్టర్ గారు అండ్ అంబులెన్స్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం జనరల్గా అప్పుడప్పుడు ఓవర్ ఎంథ్యూజియాజంలో కొంతమంది అవసరం లేదు కూడా వాళ్ళు చేస్తారు. సో అట్లా కూడా జరగకూడదు. మేబీ ఫోటోగ్రఫీ ఏమైనా రీజన్ వల్ల, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అవసరం ఉందా లేదా. అవసరం ఉంటే ఇవ్వాలి, లేకపోతే 108 ఫోన్ చేసి అంబులెన్స్ పిలిచి అంబులెన్స్తో షిఫ్ట్ చేయాలి. ఇది కాకుండా ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక రాహవీర్ ఒక స్కీమ్ కూడా లాంచ్ చేశారు. ఇది కూడా మీరు అందరు వైరల్ చేయాలి. ఈ యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్కి హెల్ప్ చేస్తే, వాళ్ళ షిఫ్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి క్యాష్ రివార్డ్స్ వస్తుంది, వాళ్ళకి అప్రిసియేషన్స్ కూడా వస్తుంది. 25,000 రూపాయలు పైసే भी मिलेंगे. సో ఇది మనం చేంజ్ చేయాల్సింది. ఇది అంటే అన్ని ఇప్పుడు మనం అన్ని మైండ్ సెట్లో ఉండిపోయినాయి. దట్ యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్ హెల్ప్ చేస్తే పోలీస్ కేసు అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు పోలీస్లో ఉన్నాను, మేబీ నేను పోలీస్లో లేదు, నేను కూడా మేబీ హెల్ప్ చేయను. అరే అనవసరం పోలీస్ కేసు అవుతుంది, ఎందుకు చేయాలి, మేబీ అట్లా ఉండొచ్చు. సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఇది మనం మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేయాల్సింది. ఈ స్కీమ్ గురించి మీరు అవగాహన ఇవ్వాలి, మీ పేరెంట్స్కి, పిల్లలకి, అందరికీ చెప్పాల్సింది. కాకుండా ప్రతి హాస్పిటల్కి కూడా ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి ప్రతి హాస్పిటల్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ. దానిలో ఏం లేదు దట్ ఆ హాస్పిటల్ ఈ స్కీమ్లో ఉండాలా, అట్లా ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి, ఏం లేవు. ఒక ఖర్చు మేబీ అది కూడా 25,000 అనుకుంటున్నాను. అంతవరకు వాళ్ళు ఫ్రీగా యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్కి ఖర్చు చేయాలి. తర్వాత సెంటర్ నుంచి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. అది కూడా ఒక సెంటర్ నుంచి ఒక స్కీమ్ లాంచ్ అయింది. సో ఇట్లయినా చిన్న చిన్న సిపిఆర్ ఉండొచ్చు, ఆటోమేటిక్ ఈ డిఫిబ్రిలేటర్ ఉండొచ్చు. అందరికీ అవగాహన ఉండాలి. దయచేసి ఇది తీసుకోండి. ఎవరెవరు ఇప్పటివరకు చేయలేదు, ఫిజికల్గా ప్రతి ఒక్కరు చేసి వెళ్ళాలి. ఇంకొక మంచి చెప్పారు, జనరల్గా ఇట్లా మనం చెప్తున్నాము, ఇట్లా ఫిజికల్గా ఒక్కరికి చెక్ చేయండి, మీకు తెలుస్తుంది దట్ ఆ वेन మీకు అర్థమవుతుందా, అర్థం రావట్లేదా. ज्येष्ठांसाठी डे केअर प्रमाण सेंटरद्वारे सरकार अनेक सुविधा देत आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शनिवारी केंद्राला भेट देऊन माहिती घेतली. डे केअर सेंटरमध्ये ज्येष्ठांनी कॅरम बुद्धिबळ खेळ खेळला. येथे खूप शांततेत वेळ घालवण्यासाठी ज्येष्ठांसाठी त्यांनी खूप अनुकूलन आहे असे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्हा केंद्రంలోని జిల్లా అధికారులు గౌరవనీయులు మనోహరరావు గారు, అదేవిధంగా సునీత మేడం గారు, ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గారు, అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ శివరామ్, మీరు ఈరోజు డే కేర్ సెంటర్కి వచ్చారు, ప్రణామ్ సెంటర్కు. మీరు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే చాలా బాగుంది. కొంతమంది సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇక్కడ ఉండడం, మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ గేమ్స్ ఉన్నాయి, క్యారమ్ బోర్డు, చెస్, అది మేము కొద్దిసేపు ఆడడం కూడా జరుగుతుంది. వయోవృద్ధులు ఉన్నా కానీ ఈ డే కేర్ సెంటర్ని ఉపయోగించుకొని వారు ఇక్కడ రోజు వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ మీరు మమ్మల్ని ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేసినందుకు మీకు కూడా మేము ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ రాజేష్ గారు అన్ని విధాల సదుపాయాలు కలిగజేస్తున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు వారికి మేము అంతా వయోవృద్ధులు రుణపడి ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఒక చిన్న ఒక్క నిమిషం సార్, మా బిల్డింగ్ పరిస్థితి ఏమున్నది? చాలా ఎక్సలెంట్ సార్.
ఓకే ఏమైనా ఉండదు స్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ ఇల్లు ఏమైనా ఉండొచ్చు దాన్ని మెయింటెనెన్స్ నీట్నెస్ ప్రాక్టీస్ అదే అది ప్రశాంతత అది మేము నిజంగానే వస్తుంది. ఇది బాగాలేదనుకోండి యాక్చువల్గా ఊరికే ఒక 2 minutes కూడా వెళ్ళి ఇట్లా చూసి ఈరోజు మన వయోవృద్ధుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు దేశపాండే గారి కోరిక మేరకు ఈ సెంటర్ను మేము జిల్లాధికారులను సందర్శించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా మాకు దేశపాండే గారు ఇక్కడ ఉన్న వసతుల గురించి కానీ, ఇక్కడ ఉన్న ఔషధ మొక్కల పెంపకం గురించి కానీ, లేదా ఇక్కడ వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి క్రీడా సంబంధించినటువంటి చెస్ కానీ, క్యారమ్ బోర్డు కానీ, వయోవృద్ధులు ఈ ఎండాకాలంలో కానీ ఎక్కడైనా బయట తిరగకుండా ఇక్కడ కాలక్షేపం చేయడానికి చాలా మంచి వసతులు ఉన్నాయి. ఈ వసతుల్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఈ వయోవృద్ధులందరూ మన సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరూ ఇక్కడ జమై ఇక్కడ ఆటలు ఆడడం కానీ, లేదా మొక్కల్ని పెంచడం కానీ, ఒకరిని ఒకరు వారి మంచి బాగోగులు తెలియజేసుకోవడం కానీ, ఒకరి సుఖాలు ఒకరు పంచుకోవడం కానీ, ఒకే దగ్గర కలవడం చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఇంకా ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఈ సెంటర్ని వచ్చి విచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న వసతుల్ని ఉపయోగించుకొని సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మా తరఫున కూడా దేశపాండే గారికి మరియు వీళ్ళ కార్యవర్గానికి మరియు ఈ సెంటర్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యనిర్వాహకులందరికీ మా जिल्हाधिकारी तर्फे धन्यवाद. एससी युवकांना रोजगार दुभत्या म्हशीसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आल्याचे एससी कॉर्पोरेशनचे ईडी मनोहर यांनी सांगितले. शनिवारी त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली. पात्र उमेदवार या महिन्याच्या 23 तारखेपर्यंत अर्ज करू शकतात असे सांगण्यात आले. आधार उत्पन्न जातीचा दाखला व पट्टाधारी पासबुक मी सेवा केंद्रामार्फत अर्ज करावा असे सांगण्यात आले. ఎస్సీ యువత ఉపాధి కొరకు ఎస్సీ యాక్షన్ ప్లాన్ 2026లో భాగంగా పాడి గేదెల గురించి మనము అప్లై చేసుకోవడానికి అందరికీ అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అవకాశం నిన్నటితో ముగియడం వల్ల ఇంకా అందరి కోరిక మేరకు ఇట్టి అవకాశాన్ని 23వ తారీఖు వరకు పొడిగించడమైంది. కావున ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకోకుంటే వాళ్ళు 23వ తారీఖు వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వాటికి సంబంధించిన ఆధార్ కార్డు కానీ, ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ కానీ, క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్, పట్టాదారు పాస్బుక్ తీసుకొని మీ సేవా కేంద్రంలో వాటిని సమర్పించి దానికి సంబంధించిన దరఖాస్తుని ప్రింటౌట్ తీసుకొని సంబంధిత మండల కార్యాలయంలో సబ్మిట్ చేయవలసిందిగా అందరినీ కోరుతున్నాం. ఇట్టి దరఖాస్తులు మీరు మండల ఆఫీస్లో ఇచ్చిన వెంటనే మిమ్మల్ని మండల ఆఫీస్కి పిలిపించి మీకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్తో వాటిని వెరిఫై చేసి అక్కడి నుంచి మన జిల్లా కార్యాలయానికి పంపించడం జరుగుతుంది. కావున ఎస్సీ యువత కానీ, ఎస్సీకి సంబంధించిన ఎవరైనా 1 ఎకరం నుంచి 3 ఎకరాల వరకు ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి అర్హులే. కాబట్టి ఎవరైనా ఇప్పటివరకు ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకోకుంటే వారికి ఇంకా అవకాశం పొడిగించబడింది. కాబట్టి 23వ తారీఖు లోపు అందరూ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ సద్వినియోగాన్ని వినియోగించుకొని అందరూ లాభం పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాం. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वासवी कन्याका मातेचा जन्मोत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यात असल्याचे आर्य वैश्य संघाच्या नेत्यांनी सांगितले. आजपासून या महिन्याच्या 26 तारखेपर्यंत वासवी माता जन्मोत्सवाचे कार्यक्रम असतील असे सांगण्यात आले. या अंतर्गत शनिवारी मंदिरात कार्यक्रमांना सुरुवात झाली. आर्यवैश्यांसह भाविक मोठ्या संख्येने हजर राहून देवीचे दर्शन घ्यावे.
రండి तेलंगणा निर्मितीची भारत पाकिस्तान फाळणीशी तुलना करणारे भाजप खासदार तेजस्वी सूर्य यांच्या संसदेतील वक्तव्याने आता राज्यभर संतापाची लाट उसळलेली आहे। या वक्तव्यावर आदिलाबाद जिल्ह्यातील बेला मंडळ काँग्रेस नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला। मंडळाध्यक्ष फौजुल्ला खान यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक शिवाजी चौकामध्ये निषेध प्रदर्शने केले। तेलंगणाच्या या धक्का लागणार नाही, तेजस्वी सूर्य यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, त्यांना खासदार पदावरून निलंबित करावे अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी केली। 4 कोटी तेलंगणाच्या जनतेच्या भावना दुखवणारे भाजप नेत्यांना धडा शिकवू असा इशारा त्यांनी दिला। माफी मागेपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही असे त्यांनी स्पष्टही केले। ఈరోజు బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే మొన్న పార్లమెంట్లో బీజేపీ ఎంపీ సూర్య తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి నాడు బ్రిటిష్ వారు ఇండియా పాకిస్తాన్ను విభజన చేసిరని అనడం చాలా సిగ్గుచేటు। ఇది 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క మనోభావాలు దీనివల్ల దెబ్బతిన్నాయి। తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది 60 ఏళ్ల ఆకాంక్ష, వందలాది మంది విద్యార్థుల ఆత్మబలిదానంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పాకిస్తాన్తో పోల్చినటువంటి ఎంపీ తేజస్వి సూర్యను వెంటనే ఆయన యొక్క ఎంపీ సభ్యత్వానికి సస్పెండ్ చేయాలి। ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది తల్లి సోనియా గాంధీ। 1200 మంది విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాలను చూసి తల్లి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇస్తే ఈరోజు తెలంగాణను చురుకన చేసి మాట్లాడినందుకు మేము లోక్సభ ఎంపీ ఓం బిర్లా గారికి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। వెంటనే మన ఈ తేజస్వి సూర్యను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలా। ఎందుకంటే ఈరోజు దురదృష్టకరం ఏంటంటే 8 మంది ఎంపీలు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి కూడా తేజస్వి సూర్య తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే దాన్ని స్పందించకుండా దద్దమల్ లెక్క వాళ్ళు పార్లమెంట్లో కూర్చొని ఉన్నారు। ఇది చాలా తెలంగాణకి సిగ్గుచేటు। రాబోయే రోజులలో తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు బీజేపీకి బుద్ధి చెప్తారు। ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ నుంచి 8 మంది ఎంపీలు ఇచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్రం, కానీ వాళ్ళు మౌనంగా ఉండి ఒక పక్క తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అవహేళన చేసి మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్పకుండా మౌనంగా ఉన్నారు। కాబట్టి రాబోయే ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఏవచ్చినా కూడా తెలంగాణలో ఏ ఎన్నికలు జరిగినా కూడా బీజేపీకి బుద్ధి చెప్పడానికి తెలంగాణ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేస్తూ మరోసారి నేను ఈ తేజస్వి सूर्यने హెచ్చరిస్తున్నాను। उन्हाळ्याचा तडाखाही न जुमानता बेला मंडळातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले। हरभरा खरेदी प्रक्रिया थांबल्याने संतप्त झालेल्या अन्नदात्यांची आंतरराज्यीय महामार्ग 353 वर ठिय्या मांडून धरणे धरले। बाजारामध्ये टाकलेल्या राशींनी संरक्षण नसल्याने तर कोटा संपला आहे असे सांगून अधिकाऱ्यांनी खरेदी थांबवल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडलेले आहे। माहिती मिळताच एसआय व तहसीलदार घटनास्थळी पोहोचून शेतकऱ्यांची चर्चा केली। बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून सोमवारपासून पूर्ववत खरेदी सुरू करू असे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी धरणे मागे घेतले। मात्र आमच्याकडे अजून 75% पीक शिल्लक आहे, सरकारने बिनशर्त प्रत्येक दाणा खरेदी करावा अशी मागणी ते करत आहे। మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా సార్, జర అర్థం చేసుకోవాలి। ఎందుకంటే ఏంటంటే వర్ష హలో సార్, నమస్తే సార్, అదే సార్ ఓకే ఓకే సార్।
మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో సార్ మండి आता हे सोमवार शिवाय జై జవాన్ శనగ పంటను వెంటనే రైతులు పండించినటువంటి శనగ పంటను వెంటనే ఈరోజు బేలా మండల కేంద్రంలో నేషనల్ హైవే మీద రైతులు ధర్నా చేయడం జరిగింది. దానికి మద్దతు ఈరోజు మేము తెలపడం జరిగింది. మా యొక్క రైతుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైతే శనగ పంటను కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు కొనుగోలు చేయకుండా దగ్గర 15 రోజుల నుంచి అక్కడ మనకు ఒక దగ్గర 3000 బ్యాగులు 15 రోజుల నుంచి తీసుకోకుండా ఇప్పటి వరకు మన బేలా మండలంలో 5600 ఎకరాలలో ఉన్న శనగ పంటని అంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ఏదైతే తీసుకున్నటువంటి దాన్ని పట్టుకున్నా కానీ 40,000 క్వింటాళ్ళు ఇప్పటిదాకా మనం తీసుకోవాలి. కానీ ఇప్పటిదాకా ప్రభుత్వం ఇక్కడ 8,000 క్వింటాలు మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగిందని వా యొక్క అధికారులు చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పటిదాకా 20% కూడా తీసుకోలే. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు 3,000 బస్తాలు అక్కడ మార్కెట్లో వేసి ఉన్నాయి దగ్గర 15 రోజులు అయినా కానీ పంటను తీసుకోకపోవడం ద్వారా ఈరోజు ఈ పంటకు మా యొక్క రైతులు ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరిగింది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. రైతుల పక్షాన మేము ఎప్పుడు ఉంటాం, రైతుల కోసం పోరాడతాం. మా మీద కేసులు అయినా కానీ మేము భయపడే ప్రసక్తే లేదు. ఇప్పటి వరకు రైతులు ఏదైతే పోరాడుతున్నారో ఆ పంటను కొనుగోలు చేసేంత వరకు మేము ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील अत्यंत प्राचीन श्री लक्ष्मी व्यंकटेश्वर स्वामी देवस्थान आध्यात्मिक तेजाने उजळून निघालेले आहे. शनिवारी असलेल्या मंदिरामध्ये विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित केले होते. पहाटे स्वामींना सुप्रभामध्ये सेवानंतर आणि उत्सव मूर्तीसह मंदिर परिसरामध्ये वैभवशाली पालखी सेवा पार पडली. भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन हनुमान चालीसा पठण केले. भाविकांच्या सोयीसाठी दर शनिवारी अन्नप्रसाद वाटप करण्यात असल्याचे मंदिराचे अध्यक्ष अमेठ श्रीनिवास यांनी सांगितले. विशेषतः स्वामींना 7 रुपये अर्पण करून 7 आठवडे 7 प्रदक्षिणा घातल्यास मनातील इच्छा पूर्ण होते अशी भाविकांची श्रद्धा असल्याचेही सांगण्यात आले. भाविकांनी या आध्यात्मिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन स्वामीची कृपा प्राप्त करावी असे आवाहन त्यांनी केले. श्री भूरिला समर्थ वेंकटेश्वर गौरव देवरकोट अध्यक्षुలు పాలక మండలి సభ్యులందరితో ఈ రోజు చాలా శోభాయమానంగా ఆలయం వికసిస్తుంది. ఎందరో చైర్మన్లు వస్తారు. ప్రతి చైర్మన్ తన హయాంలో ఏదో చేయించాలని తపనతో వస్తారు పాలక మండలి సభ్యులతో పాటు చైర్మన్. కానీ భక్తుల యొక్క సదుపాయాలను గుర్తించుకొని భక్తులను గుర్తించిన నాడే ఈ సంఖ్య పెరుగుతున్నట్టు కొత్త ఆలోచనలతో అర్చకుల యొక్క అభిప్రాయాలను తీసుకొని మంచి మంచి కార్యక్రమాలను నిర్వర్తిస్తే దేవరకొండ దేవస్థానం అనేది ఈ నిర్మాణం నడిబొడ్డున ఉంది కాబట్టి ఒక మంచి ధార్మికమైనటువంటి శక్తి కేంద్రంగా మారి ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి చాలా మంది పిల్లలు వస్తున్నారు. పిల్లలందరూ కూడా భక్తి మీద మనము వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళం అవుతారు కాబట్టి చాలా మంచి ఆలోచన. ఇంకా ఈ సంఖ్య ఇంకా 3 అంతలుగా పెరిగేస్తారు. శనివారం నాడు ఇక్కడ మంది పట్టే పరిస్థితి కాలేమని కూడా అనిపిస్తుంది.
మీ యొక్క ఆహర్నిశలు కష్టపడేటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక క్షేత్రం. వెంకటాద్రి అని కూడా అంటారు, వెంకటాచలం అని కూడా అంటారు. మనం తిరుపతి దేవస్థానాన్ని ఎంత పవిత్రంగా మనము కొలిచి సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్ళి ప్రదక్షిణలు కానీ అక్కడ సేవాకాలం కానీ మనం గడిపేసి వస్తామో, అట్లాగే ప్రతి నిత్యం ఈ గ్రామంలో ఉన్న దేవరకొండ దేవస్థానంలో ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామికి అత్యంత ప్రీతివంతమైన రోజు ఏది? శనివారం నాడు. శనివారం నాడు 7 ప్రదక్షిణాలు ఎందుకు చేయాలి? ఎందుకంటే 7 వారాల వ్రతం ఇంతకు ముందు ప్రతి శనివారం చేసేవాళ్ళు, అలా 7 వారాలు చేసేవాడు. ఆ 7 వారాలు ఇప్పుడు చేసుకునే అవకాశం లేదు కావున వాళ్ళకి అందుకే ఆ ఫలితం దక్కడానికి 7 ప్రదక్షిణాలు చేసిన వల్ల 7 ఒక్కొక్క ప్రదక్షిణానికి ₹1 ఎందుకు చెల్లించాలి అంటే 7 ప్రదక్షిణాలు చేసి ₹1 చెల్లిస్తే భగవంతుడి పేరు మీద మనము 7 వారాల వ్రతం చేయలేకపోయినా కానీ आ स्वामीवारी कैंकर्यानिको लेకపోతే स्वामीवारी निर्मल जिल्ह्यातील भैंसा शहरातील गणेश नगर आध्यात्मिक वातावरणाने भरवून गेले. मुन्नूर कापू संघाच्या व्यासपीठावरून हनुमान दीक्षा पीठापर्यंत दुर्गाप्रसाद स्वामीजी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्धमंडल हनुमान स्वामीची माळधारा कार्यक्रम अत्यंत दिमाखामध्ये पार पडले. या कार्यक्रमाला मुदोळचे आमदार पवार रामराव पटेल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून स्वामींचे आशीर्वाद घेतले. यावेळी हनुमान दीक्षा घेतलेल्या भक्तांना स्वामीजींनी मंत्रोपदेश केला. दीक्षा काळामध्ये भक्तांनी पाळायचे नियम स्वामींनी सांगितले. असे आध्यात्मिक कार्यक्रम समाजात ऐक्य वाढवतात असे आमदार म्हणाले. या कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने हनुमान स्वामी भाविक सहभागी होऊन हनुमान स्वामींचे आशीर्वाद घेतले. ఈ మన సనాతన ధర్మ రక్షకుడుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మరి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమంలో వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు. మరి మరొక భారతదేశం స్వాతంత్రం తర్వాత మనము కొంత పాశ్చాత్య దేశంలో ఏదైతే నడకలు ఉన్నాయో అటువంటివి పోతున్నామని దుర్గా ప్రసాద్ అటువంటి స్వాములతో ఇంకా ఎందరో స్వాములు మన దేశాన్ని పుట్టి ఈ పాశ్చాత్య ఏదైతే నడక ఉంది అది తీసుకుపోకుండా మన హిందూ సంస్కృతి ఏదైతే ఉంది, హిందూ సమాజంలో ఏదైతే నడక ఉంది అది పాటించాలా, హిందూ ధర్మాన్ని పాటించాలా, సనాతన ధర్మాన్ని పాటించాలని ఇటువంటి మహామానవులు ఈ రోజు మన దేశంలో పుట్టిన దానికి మన ఇంకా మన సంస్కృతి చాలా ముంగట అవుతున్నాం. మా నియోజకవర్గంలో చూస్తే ఒక 20 సంవత్సరాల కింద చూస్తే హనుమాన్ దీక్ష లేకుండా, అయ్యప్ప దీక్ష లేకుండా, శివ దీక్ష లేకుండా, సేవాలాల్ మహారాజ్ దీక్ష లేకుండా, కానీ ఈ రోజు చూస్తే చాలా మన భక్తి భావంతో మనమందరూ ఈ రోజు ఏదైతే హనుమాన్ దీక్ష తీసుకున్నారో 21 రోజు అనుకోండి, 41 రోజు అనుకోండి, కొండగట్టు దీక్ష, తర్వాత విజయవాడ దీక్ష అన్ని మనం ఏదైతే చేసుకుంటున్నామో అన్ని దాకా పాటించుకొని 41 రోజులు ఏదైతే పాటిస్తాం మనం జీవితం అంతా అటువంటి పాటిస్తే మన దేశం, మన కుటుంబం, మనం అందరం బాగుంటామని మీకు అందరికీ నా తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే దీక్షా టైంలోనే మనం ఇటువంటి చేసుకుంటాం. మన దీక్షా గంగానే యథాతథ అంటే ఎట్లా ఉన్నా అట్లనే జరుగుతాం. అదొకటి మీకు కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్వామీజీకు పాదాభివందనం చేస్తూ, అదేవిధంగా దీక్ష తీసుకున్న స్వామీజీలో కూడా పాదాభివందనం చేస్తున్నాము. ఈ సమావేశంలో మన కొత్తగానే మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా ఎలక్టెడ్ అయ్యాడు, మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రాజేష్ కూడా వచ్చారు. మండల్ నుంచి కూడా మండల్ నుంచి మన అఖిల భారతీయ నుంచి స్వాमीजी అందరి స్వాमीలకు నా తరఫున. विद्यानगर वस्तीत आयोजित करणार असलेले हिंदू संमेलन कार्यक्रमाची पोस्टर आयोजक समितीतर्फे शनिवारी प्रकाशित करण्यात आली. या महिन्याच्या 20 तारखेला विद्यानगर वस्तीत हिंदू संमेलन होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याबाबतची माहिती संघाच्या नेत्यांनी दिली. हिंदूंनी सर्वांनी एकजूट दाखवत मोठ्या संख्येने कार्यक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना होऊन 100 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने प्रत्येक वस्तीत हिंदूच्या ऐक्यासाठी हिंदू संमेलन घेत असल्याचेही सांगण्यात आले। या पार्श्वभूमीवर सोमवारी होणाऱ्या कार्यक्रमाला विद्यानगर वसाहतीतील मुले, युवक, महिला यांच्यासह सर्व हिंदू भाविकांनी उपस्थित राहावे अशी विनंती त्यांनी केली। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो भारत माता की जय, जय माता की जय, श्री राम माता की जय, भारत जय श्री राम, जय श्री राम, गो माता की जय, तुलसी माता। రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా గత దసరా ఉత్సవం నుంచి వచ్చే దసరా ఉత్సవం వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది। ప్రజలందరికీ తెలుసు దసరా ఉత్సవంతో పాటు జనజాగరణ నిర్వహించడం జరిగింది। ఇప్పుడు ప్రతి బస్తీన హిందూ సమ్మేళనం అనే కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడానికి బస్తీ బస్తీ వారీగా ఎక్కడెక్కడ నిర్వాహకులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగా విద్యానగర్ బస్తీలో తేదీ 20 సోమవారం రోజు సాయంత్రం 5:30 గంటలకి హిందూ సమ్మేళన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ స్వామీజీ ధర్మపీఠం స్వామీజీ మహాదేవ్ స్వామీజీ వారు వస్తున్నారు। అలాగే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ గోసేవ ప్రముఖ ప్రాంత సేవా సభకు నివాస్జీ వారు వస్తున్నారు। కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో హనుమాన్ చాలీసా కార్యక్రమం, అలాగే గోమాత పూజా కార్యక్రమంతో పాటు వందే మాతర ఆలాపన, తదుపరి స్వామీజీతో పాటు ముఖ్య వక్త వెంకట నివాస్జీ వారి సందేశం ఉంటుంది। ఈ కార్యక్రమానికి విద్యానగర్ బస్తీ వాసులందరూ, మహిళలు, పిల్లలు, పెద్దలు, యువకులు అందరూ విచ్చేసి, సమస్త హిందువులందరూ విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మన హిందూ ఐక్యతని చాటి చెప్పాలని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమం హిందూ సమ్మేళన నిర్వహణ కమిటీ తరపున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। జై శ్రీరామ్। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। बाल विवाहांना प्रोत्साहन देऊ नका, बाल संरक्षण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद। लग्नापूर्वी वयाचा दाखला तपासावा अशी सूचना। रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचा भाग म्हणून CPR फर्स्ट एडवर जनजागृती सत्र। जीव वाचवण्याचा CPRची भूमिका महत्त्वाची, SP अखिल महाजन। भाजप खासदार तेजस्वी यांचा वक्तव्यावर काँग्रेस नेत्यांचे धरणे। तेलंगणाच्या जनतेची तातडीने माफी मागावी अशी कार्यकर्त्यांची मागणी। हरभरा खरेदी थांबल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले। सरकारने प्रत्येक दाणा खरेदी करावा अशी अन्नदात्यांची मागणी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।